नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। आप सभी घर पर ही सुरक्षित हैं और पढ़ाई लिखाई में बहुत व्यस्त हैं। बहुत अच्छी बात है। आज हम नवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी का एक नया पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले एक क्रियाकलाप हो जाए। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? कौन कौन से प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत हिंदुओं का दो धार्मिक महाकाव्य है ना? मैं यहाँ कुछ पात्रों का नाम आपको देता हूँ। आपको सोचकर वह रामायण में आता है या महाभारत में आता है, इसे पता लगाना है। पता लगाएंगे? ठीक है। मैं यहाँ कुछ पात्रों का नाम दिया। आपको पता लगाना है कि ये पात्र रामायण में आते हैं या महाभारत में। देखेंगे। पहला है भीष्म। भीष्म कहाँ आता है? रामायण में आता है या महाभारत में? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। भीष्म महाभारत में आता है। फिर दशरथ रामायण में आता है ना? पांडुराज महाभारत में आता है। कौशल्या रामायण में आती है। फिर कुंती महाभारत में है। राम तो रामायण में आता है। धृतराष्ट्र अभी महाभारत में आता है। कैकेयी रामायण में आती है। युधिष्ठिर महाभारत में आता है। सीता रामायण में है ना? भीम महाभारत में। मंथरा रामायण में है ना? इस तरह हम इन पात्रों को बंटवारा किया। ठीक है, तो हम पहले आज इस कक्षा में एक एकांकी पढ़ने जा रहे हैं। वह महाभारत की कथा पर आधारित एकांकी है। कौन सी है वह एकांकी? भीम और राक्षस। कौन सी है? भीम और राक्षस। आज हम 8वां पाठ भीम और राक्षस पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला नाटक। उसमें एक ही अंक रहता है। वो बहुत बड़ा नहीं रहता, छोटा सा रहता है। उसमें 2 या 3 दृश्य आते हैं बस। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस एकांकीकार कौन है?
श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? श्री विष्णु प्रभाकर जी इस एकांकी के एकांकीकार हैं। तो पहले हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त कर लेंगे छात्रों। अच्छा छात्रों, अब हम भीम और राक्षस एकांकी के एकांकीकार श्री विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त कर लेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1912 में उनका जन्म हुआ था। 2009 में उनका देहांत। कहाँ हुआ था? मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। एकांकी संग्रह, उन्होंने कई एकांकियों की रचना की है। ऐसे एकांकी संग्रह कौन से हैं? प्रकाश और परछाइयां, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, तीसरी और इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि इनकी प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। मतलब ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಜಫರ್ನಗರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1912ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ और परछाइयां, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप ಇವು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳು. ಜೀವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾರ ವಸೀಹ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಆವಾರ ವಸೀಹ. उपन्यास ಅಂದ್ರೆ कादंबरी मಕ್ಕಳ. उपन्यास का मतलब क्या है? कादंबरी. कौन से उपन्यासों की रचना की है उन्होंने? अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी. विष्णु प्रभाकर ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की ಕಚಹರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियां, संघर्ष के बाद, आदि और अंत ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಿವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಕಾರರು. ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಇವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. पहले हम इस कहानी के आशय को समझेंगे छात्रों. यह एक पौराणिक एकांकी है. कैसी एकांकी है? पौराणिक एकांकी, यानी पुराणों में आने वाली एक कथा आधारित नाटक. भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथासार है. महाभारत में भीम, कौरव और पांडव आते हैं ना, पांडवों में भीम जो है, भीम द्वारा बकासुर का वध होता है. भीम क्या करता है? बकासुर नामक एक राक्षस का वध करता है, उसे मार डालता है. यह प्रसंग इस एकांकी का कथासार है छात्रों.
दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है. ಇದೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ. ಭೀಮನಿಂದ ಬಕಾಸುರನ ವಧೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಕಥೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಾನವತಾ ಪರ್ ಮಾನವತಾ ಕಿ ಜೀತ್. ದಾನವಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸತನದ ಮೇಲೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟತನ ಹಾರಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮಕ್ಕಳ. अच्छा छात्रों, अब हम इस एकांकी में आने वाले कुछ प्रमुख पात्रों का परिचय कर लेंगे. पहला पात्र है ब्राह्मण, घर का मालिक. ब्राह्मण की पत्नी. कुंती भीम की माता. भीम कुंती का पुत्र. बकासुर ರಾಕ್ಷಸ. ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ. ಕುಂತಿ ಭೀಮನ ತಾಯಿ. ಭೀಮ ಕುಂತಿಯ ಮಗ. ಮತ್ತೆ ಬಕಾಸುರ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಹಚರರು, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡುರಾಜನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕುಂತಿ ತನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅವ್ರನ್ನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪಾಂಡುರಾಜ ಅವನು ಒಂದು ರಥಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ 2 ಮಡದಿಯರೊಂದಿಗೆ. ಆಗ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪಾಂಡುರಾಜ ವಾಪಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜನಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಅವನು ಪಾಂಡುರಾಜ ಮತ್ತೆ ಮಾದ್ರಿ ಇಬ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ. ಈ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರರು, ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಡದಿ ಕುಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅರಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಯುವರಾಜನ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಣಾವತ್ ಒಂದು ಊರು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯುವರಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೌರವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಪಾಂಡವನ ಕಂಡ್ರೆ
ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಕಂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಯಾರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸಹೋದರರನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ವಿದುರಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದುರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊರೆಸಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ವಿದುರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅರಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸುರಂಗದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಏನು ಘಟನೆ, ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು. पहला दृश्य, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ಈ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ. ಒಂದು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಮಾತಾಡೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, रोकर मैं कहती हूं तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मण, नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहां हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। लड़की, मां, न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाएं। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती हुई जब सब रो पड़ते हैं, तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम, कहां जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? कुंती, अरे भाई, हुआ क्या, कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह से रोते रहते हैं। भीम, हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। ब्राह्मण, बात क्या है?
मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चलें, पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का मन नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कुंती, कहां से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा तुम न बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, अजी बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ब्राह्मण, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। भीम, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है? ब्राह्मण, करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ब्राह्मण, ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगर की रक्षा करता है? क्या यहां कोई राजा नहीं है? ब्राह्मण, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूं। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है। भीम, फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा? हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। भीम, रोज? ब्राह्मण, हाँ बेटा रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान भेजता है। भीम, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? ब्राह्मण, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं। न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों का एक साथ खा जाए। भीम, और जो कोई अपना जगह दूसरा आदमी भेज दे? ब्राह्मण, हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? ब्राह्मण, हाँ बहन बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। भीम, बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। कुंती, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? ब्राह्मण, यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। भीम, कब से ऐसा होता आ रहा है? ब्राह्मण, पिछले 40 वर्षों से। भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकते हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो,
जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देख लो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? कुंती, मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ब्राह्मण तत्काल, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती, आप तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? भीम, तैयार मां, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह मां, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा। ब्राह्मण से, सुनो बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। ब्राह्मण, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें। ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले? बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की, बुआ बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। कुंती हंसती हुई, पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर। भीम, चलो माँ। वे तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। यहाँ तक रहने दीजिए, बाकी का जो एकांकी है उसे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। अच्छा, कुछ नए शब्द हैं, शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। विपदा, मुसीबत, आपत्ति। रम जाना, मग्न हो जाना, दिल बहलाना, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಪಹೇಲಿಯಾ ಬುझाना, घुमा फिरा की बात करना, ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಒತ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ರಖವಾಲಿ करना, ಪಹರೆದಾರಿ ಕಾವಲು ಕಾಯೋದು. ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರದಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಹಾಗೆ ಸರದಿ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಭುಗತ್ನ, झेलना, अनुभविसना. उजाड़ना, बर्बाद करना, सर्वनाश, नाशपಡಿಸೋದು. अजीब, अजीब यानी विचित्र, विलक्षण. सब्र, सहनशीलता, धीरज, तुम सहिಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಉತಾವಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಬಾಜ್, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ उत्साहितराಗೋದು ಅಂತ अर्थ। अब हम एकांकी का विस्तार रूप से विश्लेषण देखेंगे। तो पहला दृश्य घटता है उस गरीब ब्राह्मण के घर के आंगन में। सभी उदास होते हैं और अब जो है तो इस गरीब ब्राह्मण की बारी है उस बकासुर को भोजन भेजने की। इसलिए सभी दुखित होकर रोते रोते हुए बातें कर रहे हैं। पहले ब्राह्मणी कहती है, ब्राह्मण की पत्नी, मुझे जाने दो, बच्चे तो बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರೀ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಆಹಾರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ,
ಈಗೇನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, नहीं नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाओगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है. नहीं, मैं ही जाऊंगा. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ब्राह्मण, अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा. नहीं, मैं ही जाऊंगी. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವೇ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಈ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಯಜಮಾನರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಆಗು ಹೋಗಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮದೇ ಆಸರೆ, ನೀವೇ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮನೆ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೀವಿರ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲड़की, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾ न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಪ್ಪಾಜಿನೂ ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है. ಅವಳಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನ ಮಗಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾವಿನಂಚಿಗೆ ದೂಡುವುದೇ, ಛೇ, ಇದು ಎಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮಗೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಳಾಡ್ತಾಳೆ ಪಾಪ. जोर से रोती हुई है, सब रो पड़ते हैं. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಬಿ ಸಹಸಾ ಬಾಹರ್ ಕುಂತಿ और ಭೀಮ್ ಆತೆ हैं. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಕುಂತಿ ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ತುಮ್ ಸಬ್ ಕ್ಯೂ ರೋ ರಹೇ ಹೋ? ಏನಾಯ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭೀಮ್, ಕಹಾ ಜಾನಾ ಹೈ ತುಮ್ಹೆ, ಕ್ಯಾ ವಿಪದ ಆ ಪಡಿ? ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಭೀಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ ನೀವು? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಆಪತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, ಅರೆ ಭಾಯಿ ಹುವಾ ಕ್ಯಾ, ಕುಚ್ ಬತಾओ. कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते आते. ಕುಂತಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್, ಹಾ ರೋನಾ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ಬಾತ್ ಬತಾओ. ಹಾ ಸಾಕು ಮಾಡಿ, ನಿಲ್ಸಿ, ಅಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಾತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, मेरा भाग्य फूट गया. इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती. मेरा तो बुलावा आ गया. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿದೆ. ಇಸ್ಸೆ ಕಹತಾ ರಹ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾನೆ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಈ ಊರಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ, ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, ಕಹಾ ಸೆ ಬುಲಾವಾ ಆಯಾ ಹೈ, ಆ ಗಯಾ, ಕುಚ್ ಬತಾओ. तो
तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे. ಯಾರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ದುಃಖ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಹೋದರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಂತಿ, अच्छा तुम न बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ. बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರಿ ನೀನು ಹೇಳಲ್ವಾ, ನೋಡು ನಾನು ಮಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳು ಮಗಳೇ, ಏನಾಯ್ತು, ನೀನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, अजी बता क्यों नहीं देते, ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವೇ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಾರ್ದ ಇವ್ರಿಗೆ, ಪಾಪ ಇವರು ಪರದೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಅಂತ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಬಕಾಸುರನ ಕಥೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ, ನೀವೇ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है. हाँ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಅಂತ. ಭೀಮ, ಓಹೋ बकासुर, फिर क्या करता है, फिर वह क्या करता है. ಓ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ಬಕಾಸುರ, ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕರ್ತಾ ಕ್ಯಾ, ಇಸ್ ನಗರಿ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ, ಮಾಡೋದೇನು, ಅವನು ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕುಂತಿ, ರಾಕ್ಷಸ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो. ಕುಂತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಅವ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕ್ಯಾ ವಾಪ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಅವನೇ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು. ಯಾ ತುಮ್ಸೆ ಕುछ ಅಪರಾಧ ಹುआ है, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಆಗೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾ ಬಹನ್ कुछ अपराध नहीं हुआ, ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಅಪರಾಧನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಭೀಮ್, तुम पहेलियां बुझा रहे हो, पहेलियां बुझाना घुमा फिराव की बात करना, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ನೀವು ಒಗಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है, क्या यहाँ कोई राजा नहीं है. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವನೇನು ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ, ಅದು ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸನಪ್ಪ, ಅವನು ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂತನು, ಯಾಕೆ ಊರಿಗೆ ಯಾರು ರಾಜ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूं, इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है, उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಪ್ಪ, ಈ ಊರಿನ ರಾಜ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಕಾಸುರನೇ ಅವನನ್ನು ತುಳಿದು ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಭೀಮ್, फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ब्राह्मण, हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है. ಹೌದು ಮಗ, ಬಕಾಸುರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು 1 ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಭೀಮ್, ರೋಜ್ ಅಂದ್ರೆ
प्रतिदिन इಷ್ಟು आहार ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ब्राह्मण। हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान भेजता है। ಹೌದಪ್ಪ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಅವನು ಸೇವಿಸ್ತಾನೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ। ಯಾರ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಭೋಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मीन तो अब समझ में आ गया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों न बता दिया था। ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ಆಗ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಇದು ನನಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ब्राह्मण। सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಪ್ಪ। ಯಾರು ಸರದಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು। ಅವರಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು। ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ। ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಗರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ್। और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಮ್। ब्राह्मण हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हाँ ಕಳಿಸಬಹುದು, ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಷ್ಟೇ। ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಂತಿ। तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी है। ಬಿಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದು। ಕುಂತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಜನ? ब्राह्मण हाँ बहन बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। ಹೌದು ಸಹೋದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ। ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಭೀಮ್ ಬಡಿ ಅಜೀಬ್ ನಗರಿ ಹೈ, ಅಜೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ನಗರಿ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಊರಿದು। यहाँ आदमी बिकते हैं, मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಊರಿದೆ ಬಿಟ್ರಿ ಇದು। ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಏಕತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಕುಂತಿ। लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे। ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ। ब्राह्मण यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ, ಯಾರ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತು ಕರೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಕಬ್ ಸೆ ಐಸಾ ಹೋತಾ ರಹಾ ಹೈ, ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ। ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಿछले 40 ವರ್ಷೋं से, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಭೀಮ್ ಹಂಸ್ಕರ್ ನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। ಅವನು ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು, ಬಹಳ ವೀರವಾನ್ರಿದ್ದೀರಿ। ಅಲ್ಲ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸಾಹಸಿನೂ
ಹುಟ್ಲಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತಹ ವೀರರು, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಹುದು. कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा. ಕುಂತಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿರಿ, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ, ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ, ಮಾಮೂಲಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಮಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ತುಮೆ ಕಹಾ, क्या कहा तुमने बहन, हम में से कोई नहीं जाए. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ಹೇಳಿದೆಕ್ಕ ನೀನು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, हाँ तुम में से कोई नहीं जाएगा. ब्राह्मण, तो कौन जाएगा. कुंती, मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ब्राह्मण तत्काल, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಛೆ 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 ಛೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಂತಿ, ಅಬ್ ತುಮ್ ಚುಪ್ ರಹೋ, ಕ್ಯಾ ಬೇಟಾ ತುಮ್ ತಯಾರ್ ಹೋನಾ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಭೀಮ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್, तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्रों से देखने को उतावले हो रहे हैं. वाह माँ, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा. ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಯಾರಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ನೋ ಆವಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಭುಜಗಳೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತವಕಿಸ್ತುವೆ. ನಾನಿರುವಾಗ ಆ ಬಕಾಸುರ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಡಿಸೋದುಂಟೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, ತುಜ್ಸೆ ಯಹಿ ಆಶಾ ಥಿ ಬೇಟಾ, ಸುನಾ ಬಹನ್, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. ನಿನ್ನಿಂದ ಇದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಮಗನೇ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆನಮ್ಮ, ಈಗ ನೀನು ಅಳದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें. ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣಕ, ನೀನು ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಾ, ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಪಾಪ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ. ಓಹೋ, ಮೇರೆ ಬೇಟೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ, ವಹ ಬಡಾ ವೀರ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಪತಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ. ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವನು ತುಂಬಾ ವೀರನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಹೊಡೆದು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರಾಕ್ಷಸ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲೆ, ಬಾತ್ ತೋ ತುಮಾರಿ ಬಹನ್ ಪ್ರಿಯ ಲಗತಿ ಹೈ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಏನು ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಬರುವಷ್ಟು ಶೂರನೇ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಕ್ಕ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಡದಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ತಾನೆ. ಲಡ್ಕಿ, ಬುವಾ ಬುವಾ ತುಮ್ ಕಿತನಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೋ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬುವಾ ಬುವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ, ಅತ್ತೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ ಹಸ್ತಿ ಹುಯಿ, ಪಗಲಿ जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಭೀಮ ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾಳೆಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭೀಮ್, ಚಲೋ ಮಾ
ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿನಾ?